ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, सतगुर सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश रहमत दा सदका आप समूह संगतां दूर नेड़े तो चल करके गुरुदेव सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विच इस महीने का उपदेश सरवण करने वास्ते गुरु चरणों विच आए जुड़े हो। धनता दे योग हो। सवेर तो हुण तक बैठ करके गुरु चरणों विच श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ उपरंत गुरु की बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। भाई सुखविंदर सिंह होरां ने आपां नूं संपूर्ण 12 माह का पाठ सरवण कराया और उस तो उपरंत दोबारा जो नानक शाही संमत का ये आखिरी महीना है उसका पाठ आपने सरवण करना किया, क्योंकि जो देसी संमत है चेत तो आरंभ होंदा है, फगण दे विच जाके उसकी 12वें महीने की समाप्ति होंदी है। और गुरु महाराज जी ने बहुत विलक्षण बाणी उचारण करना की है। गुरु नानक पातशाह जी ने तुखारी राग विच 12 माह उचारण किया, पर उहदे विच बहुत गुझे भेद है और समझण वास्ते थोड़ी औख हुंदी है। सिखां दी बेनती नूं मन करके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जो श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब दे गुरु रामदास सरां जिथों आपां गुरु घर विच दाखिल हुंदे आ, खब्बे पाथे मंजी साहिब है, उस मंजी साहिब उत्ते बैठ करके इस सुखैन सर्व पंजाबी भाषा विच सतगुरां ने गुरु नानक पातशाह जी के उन्हां उपदेशां नूं साडी दृष्टिगोचर करन वास्ते माझ राग विच ये बाणी उचारण की है। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने आरंभ के महीने विच जदों ये संमत आरंभ हुंदा है, साल का पहला महीना हुंदा है और उसकी समाप्ति हुंदी है और आनंद तो आरंभ हुंदा है, आनंद ते ही समाप्ति की है। और हर मनुख आनंद चाहुंदा है, हर मनुख सुख शांति चाहुंदा है। आपां पढ़दे जरूर हैं, जदों एक दूजे नूं मिलदे हैं की हाल है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। पर सतगुरां ने गुरबाणी अंदर फरमान किया, आनंद आनंद सब को कहा, आनंद गुरु ते जाणिया। जदों मनुख गुरु की शरण में आउंदा है फिर पता लगता है कि आनंद की है। आपां एक रस्मो रिवाज अधीन आनंद कह दिंदे हैं। सतगुरु गरीब नवाज जी ने आरंभ विच हुक्म किया सी, चेत गोबिंद आराधिया होवै आनंद घना। यह जिग्यासू जनो, जे आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो फिर परमात्मा के नाम की आराधना करो। जे आराधना करोगे तो फिर तुहानूं आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद वो वास्ता जिथे ना संसार कोई वस्तु की चाहना रहिंदी है, ना कोई स्वर्ग की इच्छा की मन में लालसा रहिंदी है, ना प्रभुता की लालसा रहिंदी है, ना खाण पीण देखण की कोई मन में इच्छा बाकी रह जाती है। हर प्रकार के नाल तृप्ति हो जाती है तो उत्थे जो परमेश्वर का आनंद स्वरूप है उहदे विच जीव आत्मा भेद हो जाती है तो आनंद का रूप ही बन जाती है। तदों असली आनंद का पता लगता है। और आखिरी महीने विच आपां हुणे सरवण करके हटे हैं। आरंभ सतगुरु कहते जे आनंद की प्राप्ति चाहते हो चेत गोबिंद आराधिए, उस परमात्मा के नाम की आराधना करो, होवै आनंद घना। घना का भाव बहुत ज़्यादा, तुहानूं आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इत्थे जो समाप्ति का महीना 12वां, उहदे विच गुरु महाराज कहते फालगुण आनंद उपार जना हर सज्जण प्रगटे आए। फगण का महीने का नाम है
ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਉਪਾਰਜਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਵਾਦਿਕ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਔਰ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੋਬਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਚੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਖੂਹ ਖੋਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਲਕਾ ਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਔਰ ਨੀਲਮ, ਪੰਨੇ, ਇਹ ਤਾਦਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਮੋਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਤਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਖੋਦਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਪਤ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤਿਓਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਆ ਨਾ ਮਰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਰਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਫੁਰਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਦੋਂ ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਜਦੋਂ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਿਆਲੀ ਨਾ ਪਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਪਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਲੁੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਪਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸੱਜਣ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਤਿਸ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਵੇ ਤਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜਣਤਾਈ ਦੇ ਭੇਖ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਭੇਖ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਤਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੋਂ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਓਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਛੀਨਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਨਗਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ 4 ਚਾਦਰਾਂ ਮੰਗਾ, 2 ਚਟਾਈਆਂ ਮੰਗਾ। ਚਟਾਈਆਂ ਦਿਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟਾਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਵੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਓ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕੀਆਂ, ਓਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਦੀ ਆ ਝੂਠੀ ਆ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਉ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਦੋਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ, ਉਠੰਦਾ ਹੋ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਂਜਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਆ ਭਾਈ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੀ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ੍ਹ ਸੂਆ ਗਨਕ ਉਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਖੁਦ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੇਜ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਦ ਦੁੱਖ ਕੀ ਰਾਸੀ, ਅਜੋ ਨਾ ਪਤਿਆਏ ਨਿਗਮ ਪੈ ਸਾਖੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਏਹਾ ਅੱਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਖੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਦੂਤਿਆ ਦਹਨ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹੇ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਖੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਨੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ ਪੁਨੀ ਬੜ ਭਾਗਣੀ ਬਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੋ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੌਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 40 ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਭਰ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਆ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ ਦਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਰ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਬਿਰ ਬਿਖੜ ਜੋਇਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਈ ਘਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਂਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਲਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਈਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਵੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਬਹੁ ਕਾਏ ਕਰੀਜੈ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੇਜੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦਾਤਾ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਮਾਣੀ ਹਿੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਜਾਏ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਏ। ਨਿਹਚਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਨਾਸੀ ਉਤਪਤ ਸੇਤ ਬਨਾਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ, ਥਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ
साधु रह्यो रह्यो गुरु गोबिंद, कहो नानके जगत में किन जपियो गुरमंद। जो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨੋਂ ਬਾਹੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਨ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਬੇਲ ਮੱਛੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਖਾ ਲੂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੇ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਫੜਫੜ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਕਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਜੀਵ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੇ ਬਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ। ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ? ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਰਾਗ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਨੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਆ, ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੂਲੀਆ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਆ। ਲੂ ਕਰਦ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ, ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋਂ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਕਿਰਤ ਘਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਦੇੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੋ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਵਾਈ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜਿੰਦ ਸੁਖਾਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਹਰ ਅਮਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਊ, ਔਰ ਮਿੱਤ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਪਾਈ। ਮਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤ ਜਿੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਰੇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਹਰ ਅਮਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਊ, ਮਿੱਤ ਦੇ ਕਰਮ ਉਡਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵੰਦ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਾਂਗ ਦੁਲੀਚੇ ਦਰਤੇ ਵਿਛਿਆ ਰਹੋ, ਮਨ ਵਿਛਿਆ ਰਹੋ। ਧਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੀ ਧਰ ਆਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਂਹ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵਣ ਵਾਰਾ, ਤਰੁੱਟਸੀ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਂ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿੱਜਾ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾ ਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾ ਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਆ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 32 ਵਾਰੀ ਆਸਾਨ ਜਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜਕ ਸੰਵਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜਮੀ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾ ਕੋ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸੰਵਾਹੀ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਦੇਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ,
ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਘਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਲੋਭ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੈ ਰਚ ਰਚੇ ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਓ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ। ਫਾੜ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।